فبدنيا وآخرتي يا رسول ما رأت عين وليس ترى مثل طه في الورى بشرا خير من فوق الثرى أثرى طاهر الأنساب والشيم يا إمام الرسل يا سندي أنت بعد الله معتمدي فبدنيا وآخرتي يا رسول الله خذ يا ابن عبد الله يا أمني يا ملاذ خائف الوجد نصرة يا أكرم الرسل وبغوث حلني عقني يا إمام الرسل يا سندي أنت بعد الله معتمدي فبدنيا وآخرتي يا رسول الله لم يخف من كنت موئله يا من الرحمن فضله مع الجاني وأنت له عصمة من أعظم العصم يا إمام الرسل يا سندي أنت بعد الله معتمدي فبدنيا وآخرتي يا رسول الله وصلاة الله لم تزني لك تهدم دعاك ولي مع التسليمين من الأزل ينتهي حتى إلى الأبد يا إمام الرسل يا سندي أنت بعد الله معتمدي فبدنيا وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله نية القبول والسماع في كل سوء مع حضرة سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيع الرسول وحبيب بيت الكرام وجميع الصحابة والقراء والتابعين وان تابعين تابعين وتابعين إلى يوم الدين أولياء والشهداء والعلماء والصالحين
خصوصا لأحرد شيخنا شعب القادر الجيلاني وشيخ إبراهيم الخلوتي وشيخ سيد محمد عبد الكريم السلمان البن وشيخ مولانا محمد أرشد بن عبد الله البنجلي وشيخ شهاب الدين البني وشيخ نواوي بن عمر البنتني وشيخ زين الدين السنبوي وشيخ علي بن عبد الله البنجلي وشيخنا شرم عبد الله وشيخ مولانا محمد بن عبد الغني وأهل سنة الدين بن سبيل وجميع معلمنا وشيخنا وأساتذتنا في الدين المتصلين بسنة إلى سيد المرسلين وصولهم وفروعهم وتلامذتهم أجمعين بأن الله أنت الكريم الرحمن الرحيم المنان يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا ويعلو علينا أولادنا وذريتنا أجمعين وأزواجنا وأهل بيوتنا ووالدينا وأمهاتنا وأحبابنا وقرابتنا وأصدقائنا وجيراننا وأخواننا وأخواتنا من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا لمن حضر في هذا المجلس من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم والأخلاق وخصوصياتهم وغرباتهم في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يرزقنا محبتهم ويطوفا على ملتهم ويحصرنا بسنة غير سابقة عذاب ولا حساب بنية الوضوء والرسوخ وصلاح الجسد والروح وتوبة النفس والتوفيق والهداية والاستقامة والاستقامة والخاتمة وأن الله يمننا بالشفاء واللطف لنا خاصة والأخوان المؤمنين عامة ويرزقنا سعدا في تقوى وطول العمر به والسعة والصلاح لنا واسع طيبا واثقا به وعليه كلمة الدين والإخلاص والسنة واليقين وأن الله يقضى حاجاتنا ويغفر قربنا وغوالبنا مع الطمأنينة ومعفى والموت على الإنسان والإيمان بلا مينة ولا امتحان حق سيري ولا عدان وبكل صالحة وعلى ما نوي شيخنا بسر النبي وبآل النبي وبسر سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا ولا معرفة لنا إلا ما ألهمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين وظهر الداهرين رضي الله تعالى عنا وعنهم وعن جميع المسلمين والمسلمات. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. وخرج البيهقي إن الله يطلع على عباده ليلة النصف من شعبان فيغفر للمستغفرين ويرحم للمسترحمين ويؤخر أهل الحقد كما هم عليه. وابن جنجويه تعرض أعمال بني آدم على الله كل يوم اثنين وخميس فيرحم الله المسترحمين ويغفر للمستغفرين ثم يدعو أهل الحقد بحقدهم. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memandang kepada sekalian hamba-hambanya pada malam nisfu Sya'ban. Maka Allah memberikan ampunan di malam nisfu Sya'ban itu terhadap orang-orang yang menuntut dan meminta keampunan kepada Allah. Dan Allah mengasih sayangi, merahmati terhadap orang-orang yang meminta rahmat kepada Allah. Dan Allah mengabaikan dan tidak memperdulikan terhadap orang-orang yang mempunyai hati bersifat dengan dendam, sebagaimana dendamnya itu ada di dalam hatinya, maka Allah pun tidak memberikan apa-apa kepada orang tersebut. Artinya malam nisfu Sya'ban itu malam nang penuh rahmat, penuh ampunan daripada Allah. Orang nang diisi hati dendam kepada orang lain,
maka kada diberi Allah apa-apa. Tanda bahwasanya orang ini jauh daripada rahmat Allah, sebab hatinya bersifat dengan dendam. Apalagi bahari umpamanya sidin itu memusuhi kita, atau sidin itu bahari menghina kita, mahapak kita, menyambati kita. Karena sidin umpamanya hidup nyaman, kita hidup sakit. Sidin orang nang berada, kita orang nang kadada. Lalu dihapak sidin, lalu artinya direndahkan sidin, bahkan disambati sidin umpamanya. Nah, alam berubah-ubah, alam baharu artinya berubah-ubah. Nang semula orang itu berada bisa jadi menjadi orang nang kadada. Nah, asalnya orang itu kada berada bisa menjadi orang itu menjadi orang nang berada. Namanya alam itu tadi baharu, yaitu berubah-ubah, kada tetap. Asalnya miskin jadi sugih, asalnya sugih jadi miskin, bisa kayak itu. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keluasan anugerahnya dan rahmatnya kepada kita, maka dengan diberikan kelebihan, adapun artinya orang nang tadi sidin menghina kita, mahapak kita, ditarik Allah rahmat dan anugerahnya, lalu menjadi orang nang kada berada umpamanya. Nah, kita jangan mengatakan nanggawian sidin itu menyambati kita, mahapak kita waktu dahulu. Apabila kita masih mengatakan pender sidin yang menyambat kita, mahapak kita, menghina kita, sakit hati kita, maka kita hidup jangan bersakit hati. Nah, ini. Karena mun bersakit hati lalu awit tuha. Nah itu. Jadi siapa aja yang bersakit hati, laki-laki ke bini-bini ke orangnya ketujuh sakit hati, maka orang tu awit tuha. Umur 30 sudah dikiau nini. Nah, karena memang ngarannya juga Nini Carlina. Nah, itu umpamanya. Nah, Nini Carlina banai bungas banai orangnya, ya kaban. Nah, Nini aja banai orangnya. Tapi Carlina banai. Nah, itu nyenaran. Kita jangan bersakit hati mengatakan pender, sakit hati kita. Dan panas hati kita jadinya. Lalu timbul dendam. Nah, hapus dia. Bahari artinya menyambati unda. Bahari mahapak unda. Bahari menghinakan unda. Wah, ini apa? Tahu kalau rasa. Nah, kadusa kita kayak itu. Ya, jangan kita artinya hati terdinding di dalam mencintai Allah, disebabkan karena kita hati memandang makhluk, karena kita hati memandang nang kada baik, nang kada bagus di diri makhluk ini, maulah hati kita tadi kada nyaman, dan kita akhirnya nang seharusnya hati ingat Allah, lalu hati berbalik kepada makhluk, lupa kepada Allah. Biar aja itu sudah berlalu, biar aja itu sudah artinya apa nang dahulu. Kada perlu lagi artinya kita mengingat-ingat, kada perlu lagi kita mengungkit-ungkit, nang penting kita ingat kepada Allah. Nah, itu. Jaka istilah artinya di dalam pepatah itu mana anjing menggonggong, nah sembelih ayam. Sembelih ayam diselamatkan nyaman. Kalau artinya jangan digaduhi anjing nang menggonggong itu, artinya kapilah tetap berlalu. Nah, ini. Biar aja. Kita mengatakan tadi sakit hati, ima itu pulang hati panas. Nah, kada kawa kita melampiaskan emosi kita panas di hati kita tadi, lalu timbul dendam. Nah, bila dendam tadi bahayanya apa? Jauh daripada rahmat Allah. Nah itu Bang, artinya Allah kada hendak diparaki oleh orang-orang nang bisi hati dendam.
Allah kada merahmati mengasihi orang bisa hati dendam. Nah, supaya jangan dendam macam apa? Ikhlasakan. Salahnya orang lawan kita tadi, ikhlasakan, jangan dianggap lagi. Nah, itu. Kenapa? Karena kita hendak dapat rahmat Allah. Mun kita masih mengatakan timbul dendam, timbul artinya hendak membalas. Kada kau membalas, lalu tambah sakit hati, tambah dendam pulang. Nah, lebih baik kita mendapat rahmat Allah, lapas ya kah hati kita daripada mengatakan nang kada baiknya itu tadi. Nah, jangan diikuti pendernya, tingkah lakunya, amalnya. Jangan dimasukkan sampai ke hatimu, sudah masuk ke hati, laka-lakas keluarkan jam itu. Karena kita dendam aja, jangan, kalau usah biar ajanya. Bisa aja Allah mengaturnya, bisa aja Allah Ta'ala, karena artinya apa? Memberikan bimbingan kepada orang itu supaya kada bersifat dendam lagi. Nah, itu umpamanya lah. Menyambati orang balu pas orang nang balu, tahu kalau rasa bahari menyambati unda balu, bahari menyambati unda kegatalan hendak belaki pas orang nang kegatalan non kamiangan ya. Nah itu pang kita nih ya, supaya jangan memusuhan, supaya jangan nang artinya bahwalan ya, artinya hidup masyarakat itu kadada nang artinya memusuhan lah. Nah kita harus artinya menjaga pembicaraan, menjaga pemandiran. Artinya sekira-kira jangan sampai orang artinya sakit hati mendengar pender kita. Karena bila orang sakit hati, muninya tadi kau memaafkan, kau mengikhlaskan salah orang tuh kada dendam di hatinya. Muninya kada kau memaafkan lalu jadi timbul dendam. Jadinya kita ini hidup malah penyakit hati orang. Nah, jangan hidup malah penyakit hati orang itu. Membahagiakan orang, menghimungi orang sudah kada, maulah orang sakit hati barang jangan. Nah ini. Dan Rasulullah bersabda bahwa amal seluruh umat manusia itu dihadapkan kepada Allah pada hari Senin dan hari Kamis. Jadi hari Senin, hari Kamis itu artinya catatan amal di dua hari tersebut disampaikan kepada Allah. Nah ini. Sehingga Rasulullah artinya menutup hari Kamis itu dengan puasa. Wahabbu ayyurfa amali wa ana shaim. Aku ingin bahwa amal ibadahku ditutup pada hari Kamis dan dihadapkan kepada Allah ditutup dengan puasa. Kalau hari Senin Nabi puasa, fihi wulidtu, karena hari Senin itu aku dilahirkan. Nah, jadi Rasulullah itu memperingati hari kelahiran tuh, tiap Senin tuh, ulang tahun. Tapi puasa, nah ini tuh, puasa. Jadi kita makan-makan ban lah, ulang tahun. Dan Allah merahmati orang-orang yang meminta rahmat. Allah mengampuni orang yang minta ampun dan membiarkan orang-orang yang dendam dengan kedendamannya. Waruya fi'alul ma'ruf yaqi masalih asu. Dan diriwayatkan bahwasanya tambahan hadisnya, bersedekah itu akan menjauhkan kita daripada mati kada bagus. Ini insyaallah terhindar daripada mati yang kada bagus, yang kada baik. Bala lah, tasatrum apa misalnya umpamanya lah kita bersedekah itu hidup. Nah, ini. Jadi kada mati-mati yang kada bagus ini itu ya kah? Nah, ya kada tahu pang hatinya lah, hati itu lawan Allah. Hendak mati baik, bagus nih keadaan ya kah? Nah itu artinya apa? Bersedekah. Nah, menolak bala. Nah ini. Wa asa ba'dul a'immati ba'dal umara faqala iyyaka wal kibra fa inna awwalu dzambin usiyallahu ta'ala bihi. Maka sebahagian ulama memberikan nasihat kepada penguasa. Nah, jadi ulama itu tugasnya memberi nasihat kepada penguasa. Nah, ini. Jauhkanlah artinya dirimu daripada bersifat kesombongan. Nah jangan sombong. Bila artinya berkuasa, berpangkat, jabatan, kedudukan, jangan sombong. Nah, kenapa gerang? Nah
Karena sesungguhnya awal-awal kesalahan yang ditujukan kepada Allah yaitu ialah sombong itu. Sifat sombong itu summa qara'a, kemudian ulama tadi menyampaikan firman Allah, wa id qulna lil malaikati isjudu li adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ketika kami memerintahkan kepada malaikat untuk sujud kepada Adam, maka sujud malaikat itu semuanya kepada Adam terkecuali iblis. Iblis menolak dan menyombongkan diri. Dengan sebab artinya iblis itu membangkang dengan perintah Allah, maka Allah mencap iblis itu sebagai orang nang kafir. Wa kana minal kafirin, iblis kafir nyawa akibat sombong, merasa diri baik. Qala ana khairum min, baik aku jadi iblis pada ikam, mulia aku pada ikam, lawas aku beribadah pada ikam. Anggapan iblis kayak itu. Jadinya kada hendak menghormati sujud kepada Nabiullah Adam itu, karenanya merasa dirinya akan jadi pada api, Adam daripada tanah. Dia merasa lawas sudah dijadikan Allah Tuhan, ya, banyak sudah beribadah, Adam belum apa-apa lagi. Masa ujar iblis orang artinya nang Tuhan, nang lawas beribadah disuruh artinya sujud lona anum, mohon anum kada pantas itu, luput itu, ujar iblis anggapannya. Padahal itu perintah Allah. Karena di dalam diri Nabi Adam itu ada mengandung Nur Muhammad. Lalu iblis pun artinya harus sujud kepada Nabi Allah Adam. Nang jaka seandainya kadada atau Nur Muhammad itu kadada diri seorang. Nang Nur Muhammad disebut anak Abul Arwah, adalah ayah atau bapak daripada sekalian roh. Itu Nur Muhammad. Nah, ada Nur Muhammad itu pada diri Adam. Nah, sumber asal kejadian daripada seluruh alam semesta. Nur Muhammad itu ada pada Adam. Lalu disuruh sujud balataan sujud. Artinya nih kuitan nyawa. Adam nih kuitan nyawa balataan. Anak Abu Arwah. Aku adalah bapak daripada sekalian roh. Roh siapa aja. Termasuk iblis nih itu. Termasuk artinya apa? Malaikat nih itu. Rohnya ada kalau. Nah, nang artinya malaikat paham mengerti. Sujud kepada kuitan, menghormat. Adapun Adam terdinding memandang batin, adapun artinya iblis terdinding memandang batin Adam. Nya melihat Adamnya, Bang. Kadang melihat di dalam Adam itu siapa. Nah, wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Dan ketika aku tiupkan akan ruhku, ujar Allah, rahasia diriku, yaitu Nur Muhammad, kepada Adam, maka mereka sujud. Faqa'u lahu sajidin, maka malaikat langsung sujud karena melihat malaikat itu batinnya Adam itu Muhammad. Nah, itu hakikatnya lah. Nah, itu hakikat. Adapun iblisnya memandang Zuhair, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Engkau jadikan Adam daripada tanah, aku daripada api, mulia api pada tanah. Pandang luar kolainya, kada mandang batin. Nah, jadi jangan sampai nih kita menyombongkan diri dengan kelebihan, keutamaan, keistimewaan nang diberi Allah. Ada orang nang sombong akibatnya baharta sugih, sombong, parasainya harat. Kalau orang merasa harat ini kan muntungnya, pendernya, gayanya, ngalih tuh, Bang. Ngalih dirawa. Kalau bisa berkonyong, jadi kan aku dirawanya. Dan hadangan kau aja dirawa. Ngalih banar tuh, Bang. Ditawai orang sombong. Pendernya juga pulang, rumah bungol tambuk, iya benar tak. Orang rasa harat. Nyamannya nyawa aja, si bos jar, sugih mana bos nyawan itu. Pegawai di situ jar, nyaman apa nyaman jar, nyawa kada tahu. Jangan dikumpulkan sebulan ini 2 karung bungol tambuknya aja, jangan itu. Orang ngerasa harat benar, apa? Nabi ini itu jangan pernah sombong lawan laki. Aku nyaman aja mencari laki. Merasa rupa bunga umpamanya. Aku selamat gini ya kah, anak belaki ini kawa.
biar kada lawan muha nyawa. Oh. Nah itu aja orang selalu harat. Cakah sombong tuh, merasa hidung mancung ke dalam, merasa awak putih kayak kapas bebanam, lalu ya rasa harat bandar. Padahal Allah tak hendak mengambil menarik kabungasannya itu satu mateja, imbah beheraan sebulanan bungas lagi lah, kancang lagi pipi lah, burit lah ada. Kalau berataan menurun, berataan kandur, susu kancang asalnya lemer, dapatnya beheraan. Satu mata aja Allah hendak menarik mengambil itu. Jadi jangan disombongkan, jangan. Mau kada belajar, kada mengaji, kada nutut ilmu, kada nasihat nang masuk di telinga orang nang artinya bungas itu bahasa ini tuh pang sombong banar. Disenyumi kada kawa. Sini sakit gigi bang. Itu wae lagi sangka baik ya kalau gigi rupanya ada disenyumin itu. Nah. Lakian juga jangan merasa harat memantang baik rupa, baik suara, rasa baik suara, rasa harat, ilmu, rasa palimnya. Ini menjaga rasa tuh jangan sampai tak kaku undah harat itu aja. Memandang berataan yang ada ini, hadza min fadli rabbi. Ini semua adalah dari Allah. Ini semua adalah ampun Allah, kada ampun unda. Rupa baik, suara bagus, ya kah? Itu ampun Allah. Harta nang banyak, ya kah? Pangkat nang diberi Allah itu dari Allah. Mau uji kita, mau uji iman kita Liab muani ashkuru am mau uji kita tetap pejaka ingat di Allah atau takakui kah? Bila takakui kufur ngarannya, artinya hati tadinding lawan Allah. Lalu timbul rasa harat. Tuh iblis hatinya tadinding kepada Allah, lalu timbul rasa harat. Nah akibatnya apa? Diusir Allah. Itu aja kita kada hendak nang diusir Allah nih dijauhkan Allah daripada rahmatnya, akhirnya iblis dilaknat Allah. Nah itu kita kada hendak mun mati kita dilaknat Allah Ta'ala, dikutuk Tuhan siapa nak kau menolong kita, siapa nak kau merahmati kita. Artinya di dalam syairnya wa in tatrud paman narju siwak, mun artinya pian menjauhkan ulun, siapa lagi nang ulun harap selain daripada pian. Itu kita kada hendak matinya kena menong sombong itu dilaknat Allah, dikutuk Allah. Kada dihariani Allah, dijauhkan Allah daripada rahmatnya. Iblis itu kayak apa? Asal nyaman di surga, dikeluarkan Allah. Akibat sombong. Jaka iblis itu ada sombong nyaman dalam surga. Ini. Tapi sombong bang itu. Nah, jadi Nabi Sulaiman sadar diri aku nih diberi Allah kasugihan. Rabbi qad ataitani minal mulki. Ya Allah pian memberi ulun kerajaan jadi raja. Kemudian lagi pian memberi ulun ilmu jadi nabi dan jadi rasul. Pian memberi ulun artinya kemuliaan. Jin dan manusia tunduk, angin tunduk. Nabi Sulaiman. Tapi sidin sadar semua ini pian nang memberi. Pian kada memberi apa kada ada bisi apa-apa ulun. Jadi Nabi Sulaiman memandang ini semua adalah dari Allah, ampun Allah, hanya sekadar Allah manitipi aku. Manitipi aku dititipi Allah. Harta benda, kemuliaan selabanya dititipi Allah. Jadi disyukur ya. Pandang itu daripada Allah, gunakan dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa iyyaka wal hirsa fa innahu akhraja Adam minal jannah askanahu Allahu jannat arduhas samawati ard wa qala qul minha illa sajaratan wahidah nahallahu anha pamin hirsihi aqlun minha
fa akhrajahu Allah minal jannah. Summa qara ihbita minha jami'a. Dan jauhkanlah hatimu, tadi sombong. Ini jangan bersifat artinya serakah, taumah. Karena sifat keserakahan, ketaumaan itu menyebabkan Nabiullah Adam ini dikeluarkan daripada surga. Yang ditempatkan Allah di surga situ nyaman benar. Luasnya surga seluas 7 lapis langit dan bumi. Dan Allah berfirman kepada Adam, Adam makan aja damai itu yang di dalam surga itu, tapi jangan nang pohon nang ini nalah, jangan. Karena artinya Nabiullah Adam ini dibisiki oleh, artinya Hawa dibisiki oleh ular dibisiki oleh iblis. Apa ujar iblis kepada Hawa lawan Adam? Hai Hawa, hai Adam, handakkah ikam berdua nih balawasan di surga ini? Oh hendak balawasan. Namun ikam hendak balawasan di surga sini, itu ada pohon keabadian. Putik makan buahnya. Karena ikam berdua abadi balawasan di sini. Iblis ini artinya melakukan tipu muslihat. Maka Adam mengambil akan buah itu, memakan buah itu beserta Hawa. Sesudah itu dipanggil Allah. Nah, menurang bahari itu ada tambahan. Mbah sampai di hulqum, Adam memakan buah tadi dikacak oleh Jibril. Lalu timbul juga buah hulqum. Adapun Hawa, ya kah, mbah sampai ke dada dikacak oleh malaikat Jibril, lalu timbul susu 2 biji kiri kanan. Nah, buah surga itu makanya nyaman. Nah, tambahan lo ada riwayatnya tuh, aban nang tahu riwayatnya di mana kata. Nah, itu. Buah surga banlah bahuma. Nah, lalu ujar Allah, maka sudah unda tangati nyawa berdua, jangan memakan buahnya, beparak di pohon situ aja jangan. Lalu disangsi Allah, dihukum Allah. Ya Allah Ta'ala, Adam Hawa turun ke bumi. Nah, turun ke bumi. Nah, di bumi serabanya kada langsung. Ini itu perlu proses. Kada kawenang langsung sedia. Nah, jika Adam itu menuntut keabadian kepada Allah, bukan kepada pohon itu. Kada apa-apa. Tapi kepada pohon itu Adam atas tipu daya iblis. Nah, jadi bila artinya orang atau bersifat artinya serakah, akhir-akhirnya keserakahan itu mencelakakannya. Ada kalau orang tuh serakah benar dengan harta warisan, umpamanya inya aja nang muasainya aja mau ngeluh sorongan ayu aja, nang lain nang sana kada dibarinya, ada dijulunginya. Akhirnya apa? Mati. Ya kah? Tabrakan, kecelakaan orang serakah. Ini pelembang pula. Nah, jadi orang serakah ini inya mesti kada bagus kan, ujungnya itu mesti kada bagus ya hatinya, kada mau. Tapi di awal-awal pindah bagus ya, pindah baik, pindah nyaman. Tapi ujung-ujungnya kena akhir-akhirnya orang serakah itu menderita akibat keserakahan itu. Tuhan kada merahmati, siapa nang merahmati? Allah kada ketujuh, siapa lagi nang ketujuh? Nah, itu gara-gara serakah. Jadi apa aja yang kita kehendaki nih, boleh kita berkehendak. Hendak ini, hendak itu, boleh. Tapi Allah matur. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Bila ikam hendak ini, hendak itu, ya kah? Pertama ikam harusnya menggantungkan harapan itu kepada Allah. Ya Allah, ulun hamba lemah kada kuasa, pian nang kuasa. Kalau ada berkehendak ini dan itu kehendak ulun pian nang mengabulkan nang maha kuasa. Ayo ya, sudah diserahkan kepada Allah. Jika umpamanya kita garing nalah, ya Allah, ulun mengharap kesehatan dari Engkau.
pian nang kuasa menyembuhkan, nang lain kada kuasa menyembuhkan, lalu usaha ikhtiar kita lalu berobat, berobat. Tapi hati sudah berpegang kepada Allah. Nah, itu sudah berpegang kepada Allah. Jadi apabila Allah memberi kesembuhan, itu tergantung Allah. Bila Allah menghendaki cepat, cepat kita sembuh. Bila Allah menghendaki lambat, lambat. Kayak tujuan kita berusaha, kayak tujuan kita artinya apa? Berdagang dan sebagainya itu. Menggiring waktu dari Allah. As-Sufi Ibnu Waqtih. Artinya orang-orang yang bertawakal kepada Allah itu menggiring waktu. Jangan memaksa waktu. Buah aja telah mau dipaksa masak, ada nyaman kalau ada nyaman. Tapi kalau orang memang artinya masak nang sebagaimana mestinya ya nang orang ini masak di pohon ya. Artinya lain nyamannya, manisnya, lain tuh buah aja. Nah, ini. Jadi kita menghendaki nang artinya apa? Nang menurut Allah Ta'ala kita kada jadi beban hidup pikiran, kada jadi beban. Nah, beban nih kamu ada nyaman lalu hidup beban, apalagi bandak di gulu. Lain bukunyong beban nah rame ya, bukunyong beban rame. Nah, itu jangan kita nang serakah itu jangan aja kah. Ada memang keinginan tapi serahkan kepada Allah. Allah hendak mana apabila Allah memberi terserah aja lagi. Usaha ikhtiarnya jalankan. Cuma jangan dipaksakan. Itu. Apanya sesuatu yang dipaksakan bah ngalih. Jadi sesuatu itu memang harus menunggu waktu juga, proses karena di alam semesta. Nah, apa ujar Allah? Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh fi sittati ayyamin summa istawaa 'alal 'arsy. Karena Allah menjadikan 7 lapis langit dan bumi di dalam 6 hari. 6 hari Tuhan menjadikan langit bumi. Pada kuasa. Kon Tuhan jadi sekejap jadi. Tapi kenapa 6 hari? Artinya di alam semesta ini segala sesuatunya berhajat kepada proses dan waktu. Karena berhajat kepada proses dan waktu, di situ kita perlu tawakal kepada Allah, perlu sabar kepada Allah. Kita nih, mbah kawin, langsunglah beranakan. Ada, Allah kecuali kamu bini balu. Hanya 2 hari aja beranakan sudah bini aja, bini balu alihnya. Beranakan dulu. Lahir kan kada langsung ganda Allah proses berarti ada proses orang bohoma bertanam dulu hadangi dulu nah itu ada proses ada waktu. Nah mau dipaksakan bah anak hawa ikam tuh belum lagi saatnya membuang belum lagi saatnya behera bana dipaksakan masuk ke dalam jamban begana ikam situ bahajan behimat bah mau bang belum waktunya lagi. Sudah waktunya ikam tahani itu tercirit. Waktu sampai benar. Kayak aban ya sampai waktunya bini 2 ada kita tahan lagi. Tahambur nada. Tapi belum sampai kada kawam. Nah, ini kada sampai ada hawa. Handak aja liur aja handak juga ada hawa juga. Nah, itu benar menjadi mun sampai itu kan ada urusannya lagi. Sampai waktu ya kalau nah jadi guru bahar itu mahadang waktunya nangai kita mahadang waktunya apabila sampai jadi hadangi ada aja tuh bana napa walikullin indallah biajalim musamma artinya apanya aja ini ada ketentuannya waktu yang ditentukan Allah. Nah itu jangan sombong jangan serakah kah. Wa iya kawal hasad bain hamala ibnu adam alaq an qatala akhahu ina hasadu summa qara wa tu'alaihim naba abani adam. Dan jauhkanlah diri hatimu daripada bersifat iri dengki karena sesungguhnya iri dengki itu menjadikan anak Nabi Allah Adam yang bernama Qabil membunuh akan saudaranya yang bernama Habil di ketika dengkinya iya karena melihat bini Habil ini bungas. Adapun seorang merasa bini kada bungas. Jadi merasa artinya si Qabil ini hukum ini kada adil. Seharusnya inya lebih berhak mengawini dang sanaknya seorang. Padahal perintah Allah memerintahkan kepada Adam
untuk mengawinkan Kabil dengan dangsanak Habil. Habil kawin dangsanak Kabil, artinya disilang kawinnya itu. Nah, tapi si Kabil kada menerima hukum itu. Sebagaimana Allah berfirman, "Watlu 'alaihim naba' abanai Adam bil haqq." Sampaikan artinya, hai Muhammad, kepada umatnya tentang cerita anak Nabi Allah Adam dengan sebenarnya. Itqarraba qurbana fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Lalu si Kabil dan Habil ini diperintahkan Allah Ta'ala untuk melaksanakan kurban. Kalau si Habil itu gawiannya berhuma, berkebun. Kalau si Kabil gawiannya beternak. Maka diperintahkan Allah untuk menyerahkan hasil daripada apa yang ditanam. Daripada peternakan itu dibawa naik ke atas bukit. Tanda bahwasanya kurban itu diterima, maka datang api dari langit menyambar akan kurban itu. Artinya jakat bahasa kitanya. Nah, maka si Habil ini karena orang nang beriman dan bertakwa, membawa akan hasil daripada nang ditanamnya, daripada perkebunannya nang baik nang bagus, bawa naik ke atas bukit. Adapun si Habil ini memang orangnya pemalar dan engken, berkorban juga, tapi korban kambing nang artinya apa? Kurus benar. Nah, orang pemalar. Lalu datang api dari langit, hanya artinya menyambar akan hasil daripada pertanian perkebunan yang digawi oleh si Habil. Adapun kambing yang dikorbankan si Habil itu kan disambar oleh api, kan diterima Tuhan. Orang pemalar. Makanya jangan nang bina kada tadi bagus tuh disuruh orang dibariakan non baris buku tuan. Orang aja kada makan non kutu. Lain orang halabi ya kala. Nggak ada bayiwak jar tuh. Jarang aja. Hentalu koto. Hentalu koto di jarang. Hanya hentalu ampun aku. Nah itu orang alabi. Hentalu koto aja orang alabi. Orang Jepang gin, orang Belanda gin mana bukah, dapatnya orang halabi. Orang Belanda iya kah nih, mencari gula di halabi. Orang Belanda, adakah gula jadi Belanda. Jadi orang halabi Jepang ada. Nah, Jepang nada aja bukan orang Belanda, Jepang nada. Padahal saya maksud Jepang Jakapang ada gula kadada nenan. Tak orang bahasa halabi boleh kayak jadinya. Nah, kada diterima Tuhan. Nya hatinya itu panglah banai hatinya itu nah. Kada ikhlas ya kalau jangan bujur ikhlas julong nang baik nang bagus nang dikorbankan itu. Jangan nang cacat, jangan nang kurus, jangan nang pincang, jangan nang picak ya kalau. Apa anak ni berkorban ni lah. Nah, anak berkorban kan eta. Ya hubungi kana panitia. Nah, siapa aja nang di komplek hendak berkorban. Hubungi kana panitia cahaya kalau ancah lah hubungi RT kana hubungi apa jauh padahal RT. Ya, RT menyalurkan nah, siapa-siapa tuh nang di komplek hendak berkorban ya kalau. Nah, yang boleh kena dilanggar di mukanya, melanggarnya apa? Nah, lalu ujar Allah apa? Qalaqtulan nak. Jadi si Kabil ini berucap kubunuh ikam. Nah, merasa seorang kada diterima kurban, si Habil diterima, merasa si Habil artinya pulang bisi bini bunga seorang kada kubunuh ikam. Nah, qala innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Hanya saja Allah menerima amal ibadah kurban dan lain sebagainya daripada orang nang hatinya muttaqin bujur-bujur ikhlas. Wa qila kana sababu qatlihi lahu anna zaujatal maqtul Habil kan ajmala min zaujatil qatil Qabil fahasadu alaiha hatta qatalahu. Dan diriwayatkan daripada sebab membunuhnya Qabil akan Habil karena bininya si Habil itu lebih bungas daripada bini si Qabil sehingga ia dengki dengan dangsanaknya itu tadi lalu dibunuhnya. Itu dibunuhnya gara-gara dengki tadi. Nah, wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya, taufiknya kepada kita semua, berikan kita keselamatan, dikabulkan segala hajat, dimudahkan segala urusan, dan dilapangkan hati dan pikiran, dijauhkan daripada mala bahaya, bala bencana, bala musibah, dan
mati dalam keadaan husnul khatimah serta iman dan Islam. Ala hadhihi nihal Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid walam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasidin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas.